metamorphic process on the pre-existing igneous and sedimentary rocks involving changes in textures, structures and mineralogical composition. ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റമോർഫിക് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന റോക്സ് ആണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ്. അതായത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള igneous and sedimentary റോക്സിൻ്റെ ടെക്സ്ചേഴ്സ്, സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മിനറോളജിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, മെറ്റമോർഫിക് rocks form when rocks are subjected to high heat, high pressure, hot mineral rich fluid. Hot mineral rich fluid എന്ന് വെച്ചാൽ deep beneath our feet, water transforms into superheated fluid. ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോതെർമൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നാണ്. പിന്നെ മോർ കോമൺലി സം കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. Conditions like these are found deep within the earth or where tectonic plates meet. First structure, cataclastic structure. It is characterized by the development of extremely fine rock mass under the influence of severe crushing and shearing effects of stresses operating during metamorphism. During metamorphism, സിവിയർ ക്രഷിങ് ആൻഡ് ഷിയറിങ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫൈൻ റോക്ക് മാസ്, ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയാണ് കാറ്റക്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈ pressure metamorphism resulting from the crushing and shearing of rocks during tectonic movement mostly along faults. ഇത് മോസ്റ്റ്ലി അലോങ് ദ faults ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എഫക്ട്സ് മേ ബി സ്പ്രെഡ് ഓവർ വൈഡ് ഏരിയാസ്. Macrostructure. Macrostructure is characterized by a spotted appearance of rock that may be caused due to the formation of large-sized crystals called porphyroblasts otherwise within fine-grained rock as a result of thermal metamorphism of argillaceous rocks like shale. Macrostructure പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെറ്റമോർഫിക് റോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പോട്ടഡ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂ ടു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് സൈസ് ക്രിസ്റ്റൽസ്. ഇതിൻ്റെ പേര് പോറിഫെറോബ്ലാസ്റ്റ്. അഗ്രിലേഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടെയ്നിങ് ക്ലേ ആയിട്ടുള്ള റോക്സിനെയാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, mesostructure. This is a banded structure in which the minerals have been segregated into discontinuous bands, each of which is dominated by one or two minerals. These bands range in thickness from 1 mm to several centimeters. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ബാൻഡഡ് സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് മിനറൽസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ബാൻഡ്സിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയും 1 mm to several centimeters വരെ പോകും. Light colored bands commonly contain quartz and feldspar. ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡ്സ് ക്വാർട്സ് ആൻഡ് ഫെൽസ്പാർ ആണ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് കോമൺലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഹോൺബ്ലെൻഡ് ആൻഡ് ബയോടൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, schistostructure. Schistostructure is due to the predominance in metamorphic rock of flaky, laminar, tabular, rod-like and highly cleavable minerals such as mica, chlorite, talc and amphiboles. പ്രീഡോമിനൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമൗണ്ടിലൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് പ്രീഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മിനറൽസിൻ്റെ ഒക്കെ അമൗണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഷിസ്റ്റോസ്ട്രക്ചർ. These under the dominant influence of directed pressure in dynamothermal metamorphism form layers, felts, folia arranged in more or less parallel bands.
ഫോളിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. Next is granular structure. Granular structure is due to predominance of equidimensional minerals such as quartz, feldspar, pyroxene, calcite, etc. in the metamorphic rocks. ഈ ഒരു ഇക്വിഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ്, അതായത് ക്വാർട്സ്, ഫെൽസ്പാർ, പൈറോക്സിൻ, കാൽസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റമോർഫിക് റോക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിനറൽസ് ഈ ഇക്വിഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രീഡോമിനൻസ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഗ്രാനുലർ സ്ട്രക്ചർ. They are formed as a result of recrystallization of pre-existing rocks under uniform pressure and high temperatures. Uniform pressure and high temperature പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റോക്സിന് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ നടക്കും. അതായത് സോളിഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. Thank you, Hritika. Any doubts? ആർക്കെങ്കിലും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay, so Hritika, you can ask 2 questions. Give 3 names of structures in metamorphic rocks. Abhinav. Maculose, granulose, cataclystic. Okay. Explain about any one structure. Arya. Maculostructure. In maculostructure, spotted appearance of rocks is caused due to formation of large-sized crystals called porphyroblasts and fine-grained rocks as a result of thermal metamorphism of argillaceous rocks like shale. Okay. Thank you. Okay, thank you, Hritika. Next. Yes, Anand. Okay, Ashwit. Start ചെയ്തോളൂ. Okay. Screen കാണുന്നില്ലേ സർ? ഹലോ. ഹലോ മിസ്, സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? ഹലോ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ പറയാവുന്ന 4 ടോപ്പിക്കാണ്. മെഗാസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗ്രാനൈറ്റ്, ഡോളറേറ്റ്, പിന്നെ ബസാൾട്ട്, സാൻഡ്സ്റ്റോൺ. അപ്പോൾ ആദ്യം മെഗാസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ്. Granite is one of the most common igneous rock found on Earth's surface. The word granite is derived from the Latin word granium, meaning grain, which refers to the texture of the rock. This is one of the common rock present on the Earth. അതായത് ഗ്രാനൈറ്റ് ഒരു കോമൺ ആണ് എല്ലായിടത്തും. ഒരു എന്താ പറയുക, അധികടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഗ്രാനൈറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്. അതൊരു 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, മിനറോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അതിലൊന്ന് പെടുന്നതാണ് ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് 60% ഫ്രീ സിലിക്ക. ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ലൈറ്റ് ഇൻ കളർ. ഗ്രാനൈറ്റ് ഈസ് മീഡിയം ടു കോസ് ഗ്രൈൻഡ് ഇൻട്രൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക്. കോസ് ഗ്രൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റലായിട്ടുള്ള റോക്കിനെയാണ് കോസ് ഗ്രൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിത്ത് ഗ്രെയിൻസ് large enough to visible with unaided eye. You may find different shades of granite such as grey, white, red or pink in color. These colors depend upon bulk of mineral composition of granite. അതായത് ഗ്രാനൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിനറലിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ കളറ് എന്താ പറയുക പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത്.
അടുത്തത് മെഗാസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡോളറൈറ്റ് ആണ്. ഡോളറൈറ്റ് ഈസ് എ ഫൈൻ ടു മീഡിയം ഗ്രൈൻഡ് ഡാർക്ക് കളേർഡ് മാഫിക്. മാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെഗ്നീഷ്യം റിച്ച് ഇഗ്നീസ് റോക്കിനെയാണ് മാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോളോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ റോക്ക്, അതായത് ഒരു ഫുള്ളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ പാർട്ടിക്കിളോട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റോക്കിനെയാണ് ഹോളോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പർവിസൽ ഇക്വലന്റ് ഓഫ് ഗെബ്രോ. ഒരു ഫൈൻ ഗ്രേഡ് ഇഗ്നീസ് റോക്കിൻ്റെ പിന്നെ ഗെബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ ടെക്സ്ചറുള്ള ഒരു കോസ് ഗ്രൈൻഡ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്കിനെയാണ് ഗെബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബസാൾട്ട് ഡൊക്കേഴ്സ് എസ് ഡൈക്സ്. ഡൈക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എംബാക്ക്മെന്റ് പോലെ, ഒരു വാള് പോലെ ഫോം ചെയ്തതിനാണ് ഡൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Texturally, it falls between gabbro and basalt, as it is a finer than gabbro but coarser than the basalt. Dolerite is composed of plagoclase feldspar, proxene, and magnetite. Olivine and hypersthene are also present in the minor amount. ഒലിവൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എർത്തിൻ്റെ മാൻഡിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിലിക്കേറ്റ്, അതിനെയാണ് ഒലിവൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹൈപ്പർസ്റ്റീന് ഒരു എന്താ പറയുക അയേൺ സിലിക്കേറ്റ്, അദ്ദേഹമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മൈനർ എമൗണ്ട്സ്. കോഴ്സ് ഈസ് ഒക്കേഷണലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ accessory mineral. Dolerite show a typical ophitic and subophitic texture. Plagioclase slats are partly or completely enclosed in augite. അടുത്തത് മെഗാസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബസാൾട്ട് ആണ്. The term basalt was coined by Pliny and is derived from the Ethiopian word meaning black iron bearing rock. Basalt is most abundant volcanic rock on the Earth's surface and comprises of greater than 90% of all the volcanic rocks. Generally, basalt ഒരു volcanic rockനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. It occurs in a wide variety of tectonic environment on the Earth. Basalt is a common intrusive or volcanic rock. Basalt is essentially composed of calcic, plagioclase, and proxenes without olivine. However, basalt is so fine-grained and it is difficult to identify many minerals with unaided eye. അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക സ്മോൾ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു റോക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോർമേഷൻ തന്നെ. അപ്പോൾ അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ. പക്ഷെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. However, basalt is except for a few phenocrysts, basalt also contains hornblende, hypersthene, feldspathoid, and rarely minor amount of quartz and biotite. Basalt contains 45 to 50% of silica and abundant iron, magnesium, and lime. The plutonic equivalent of basalt is also called gabbro. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു പ്ലൂട്ടോണിക് ഇക്വലന്റ് ഓഫ് ബസാൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഗെബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻഡ് ടെക്സ്ചറാണ്. അടുത്തത് മെഗാസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബസാൾട്ട്. അത് നേരത്തെ പിക്ചറാണ് ബസാൾട്ടിൻ്റെ. അടുത്ത മെഗാസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സാൻഡ്സ്റ്റോൺ ആണ്. സാൻഡ്സ്റ്റോൺ ബിലോങ്സ് ടു അരീനേസിയസ് ഗ്രൂപ്പ്. അരീനേസിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാൻഡ് ഗ്രേഡ് റോക്ക് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് അരീനോസിയസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെയിം സാൻഡ്സ്റ്റോൺ ഈസ് അസൈൻഡ് ടു എ റോക്ക് predominantly composed of coarse-grained or sand-sized detrital grains. The sandstones from a variety of environments and often contain significant clues related to sorting of particles of a particular size, shape, composition, and about their origin. Sandstone is a coarse to fine-grained clastic sedimentary rock. The grains are bound together by fine-grained matrix and cement. Color of the sandstone varies from white, buff, gray, pink, red, black, and brown. Ferruginous cement gives brown to red color in the sandstone. Silica and calcite cemented together in sandstone in white and buff in color. ഒരു സാൻഡ്സ്റ്റോണിൻ്റെ മെയിൻ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൈറ്റ് ആൻഡ് കാൽഷൈറ്റ് ആണ്. അത് ടുഗദറാണ് ഈ ഒരു ബഫിങ് കളർ സാൻഡ്സ്റ്റോണിന് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഒരു യെലോയിഷ് ബ്രൗൺ കളറിനെയാണ് ഈ ബഫിങ് കളർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു.
താങ്ക് യു അശ്വിത്. സോ ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? So if no one is having doubt, Ashwit, you can ask 2 questions. Okay. Granite belongs to which mineralogical classification? Abhishek. Oversaturated. Okay, correct. What is augite? John. John ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ആദിത്യരാജ്. ഓഗൈറ്റ് അത് അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് മിനറൽ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. Okay, thank you, Ashwit. So next presentation, I think it's Nitin. Sir. Okay. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? നിതിൻ കാണാം, പ്രസന്റ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അശുദ്ധത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ്. മെഗാസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോൺ, ഷെയിൽ, നിസ്, മാർബിൾ ആൻഡ് ചാർണോകൈറ്റ്. മെഗാസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മെഗാസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് റോക്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ വിസിബിൾ ഇൻ ഹാൻഡ് സ്പെസിമെൻ ബൈ അൺഎയ്ഡഡ് ഐസ്. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് ഈ മെഗാസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡിക്കകത്ത് പറയണത്. അപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈംസ്റ്റോണിന്റെ മെഗാസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡിയാണ്. അപ്പം ഈ കാണുന്നതാണ് ലൈംസ്റ്റോണിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കളറാണ്. കളർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേരീസ് ഫ്രം ലൈറ്റ് ഗ്രേ ടു ഡാർക്ക് ഗ്രേ, യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്സ്. പിന്നെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്ററൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോൺ ഈസ് ദിയർ ഫോസിലിഫറസ് നേച്ചർ. അതായത് ഈ ലൈംസ്റ്റോണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഫോസിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പഴയ ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് മീൻസ് ഡെഡായി പോയ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ റിമൈൻസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലൈംസ്റ്റോൺ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നോൺ ക്ലാസിക് ടെക്സ്ചർ, ക്ലാസിക് ടെക്സ്ചറും ബയോ ക്ലാസിക് ടെക്സ്ചറും. നോൺ ക്ലാസിക് ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് വെൻ മിനറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ബിക്കം സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് അണ്ടർഗോസ് precipitation. അപ്പം ഒരു മിനറൽ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഒരു സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള മിനറലിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകും. ഒന്നിക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആകും, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആകും. ക്രിസ്റ്റലൈൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അതിന്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വരുന്നത് കാർബണേറ്റ് ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ആ ഗ്രെയിൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്റ്റൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണോട് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതൊരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്കും കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത മൈക്രോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഇന്റർലോക്കിംഗ് മൊസൈക്ക് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിരിക്കും, നമുക്ക് കണ്ണോട് കാണാൻ പറ്റില്ല. Such limestones are dense, non-porous and breaks up with conchoidal fracture. ഈ കോൺകോയിഡൽ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ refers to a haphazard mode of breakage of a material that does not adhere to any fixed or well described physical planes of separation. അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്ലെയിൻ കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ആവില്ല, ഇറഗുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്ടാകുക. അതാണ് കോൺകോയിഡൽ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക് ടെക്സ്ചർ ആണ്. Classic texture എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈംസ്റ്റോൺസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് predominantly of detrital carbonate grains compacted and cemented together exhibit classic nature. For example, calcarnite, the appearance of calcarnite much similar to the sandstone. ലൈംസ്റ്റോൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാർബൺ ഗ്രെയിൻസ് കൂടെ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കോമ്പാക്റ്റഡ് ആയി അടുത്തിരുന്ന് നിന്ന ഒരു കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പം ആ ഒരു ഇതിനാണ് ക്ലാസിക് ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ബയോ ക്ലാസിക് ടെക്സ്ചർ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ക്ലാസിക് ടെക്സ്ചർ എക്സെപ്റ്റ് ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ആർ ഫോസിലൈസ്ഡ് ഷെൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തേക്ക് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബയോ ക്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത്
കുറച്ചും കൂടെ ഫോസിലൈസ്ഡ് ഷെൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് വരും, അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അതിനകത്ത്. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് കോമ്പാക്ട്നെസ് ആണ്. അത് കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഹാർഡ് ആണ്. പിന്നെ അതിന്റെ മിനറൽ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംസ്റ്റോൺസ് ആർ ചീഫ്ലി മെയ്ഡ് ഓഫ് calcium oxide and carbon dioxide. Magnesium oxide is a common impurity in most limestone. Pure limestone is invariably made up of calcite material. ഏതെങ്കിലും കാൽസൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംസ്റ്റോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഓൾ ജിയോളജിക്കൽ സീക്വൻസ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ പ്രീ കാമ്പിയൻ ടു റീസൺസ്. അത് പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ ഏർത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ ലൈംസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോണും പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോൺ ആണ്. ഇതൊക്കെ ജോൺ ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോണിൽ 3 തരത്തിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോഹേമൽ ലൈംസ്റ്റോൺ, പിന്നെ ബയോസ്റ്റോമൽ ലൈംസ്റ്റോൺ, പിന്നെ ലൈംസ്റ്റോൺ, സോറി എനിക്ക് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അറിയില്ല. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റീഫ്സ് ഓർ മൗണ്ട്സ് and are actually transformed deposits coralline similar sea organism. രണ്ടാമത്തെ ബയോസ്റ്റോമൽ ലൈംസ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ these are sheet-like accumulation of biogenic deposit that may be have single or complex types of organism involved in their formation. പിന്നെ അടുത്ത തരം ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് these are formed from the accumulation of floating type sea organisms. പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോൺ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ചോക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോൺ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ fine grained earthly texture. Common color of chalk is white. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ ഷെല്ലി ലൈംസ്റ്റോൺ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫോസിലിഫറസ് ലൈംസ്റ്റോൺ. ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഫോസിൽസ്. പിന്നെ അടുത്തത് അർജിലേഷ്യസ് ലൈംസ്റ്റോൺ ആണ്. അത് ക്ലേ ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലിത്തോഗ്രാഫിക് ലൈംസ്റ്റോൺ, ദേ ആർ കോമ്പാക്ട് മാസീവ് ഹോമോജിനസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്യൂർ ലൈംസ്റ്റോൺ. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കാൻകർ ആണ്. It is a common form of carbonate material formed by evaporation of subsoil water rich in calcium carbonate just near the soil surface. അതായത് എർത്തിന്റെ അടിയിൽ ഈ കാർബണേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അത് ഈ ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇവാപറേഷൻ ഉണ്ട്. സബ്സോയിലിനുള്ള വെള്ളത്തിന് ഇവാപറേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കാൽസ്യം ഉള്ള സംഭവം മൊത്തം സോയിലിന്റെ മുകളിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ cinder ആണ്. It is carbonate deposit formed by precipitation from carbonate rich spring waters. കാർബണേറ്റ് റിച്ച് ആയ സ്പ്രിംഗ് വാട്ടറിന്റെ precipitation കാരണമാണ് ഇങ്ങനത്തെ സിൻഡർ ആവുന്നത്. പിന്നെ ലൈംസ്റ്റോണിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംസ്റ്റോൺ is used in the production of cement, paper, fertilizers, petrochemicals, glass, pesticides, etc. It is used as building material and in the manufacture of lime and carbon dioxide. It is also used as white pigment or filler in the products such as toothpaste or paints. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഷെയിലാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഷെയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇതും ജോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് കളറാണ്. കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കളർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സച്ച് ഗ്രേ, ഗ്രീൻ, റെഡ്, ബ്രൗൺ ഓർ ബ്ലാക്ക്. പിന്നെ കോമ്പാക്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ്ലി ഹാർഡ് ടു സോഫ്റ്റ് ആണ്. വലിയ ഹാർഡുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ല. മിനറൽ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് composed primarily of clay materials such as kaolinite, smectite, montmorillite, illite and silic-sized quartz particles. പിന്നെ പൈറൈറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഡൈസനിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഷെയിൽ. പൈറൈറ്റ് ആണ് ഈ ഷെയിലിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയ കുറച്ച് മീൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആയ മെറ്റീരിയൽ. പിന്നെ ഈ ഷെയിലിന്റെ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫൈൻ ക്ലേ ആണ്. പിന്നെ അടുത്ത ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രെയിൻ സൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 0.0625 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. പിന്നെ റൗണ്ടഡ്നെസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ റൗണ്ടഡ് ടു ആംഗുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുക, മീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പിൾ മാർക്സ് മേ ബി പ്രസന്റ്. അത് ഈ ഷെയിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഒരു വേവി നേച്ചർ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പൊ ആ വേവി നേച്ചർ ചില സമയത്ത് ഈ ഷെയിലിന്റെ മുകളിൽ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഷെയിൽസ് ആണ്. രണ്ട് തരത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ഫിസിബിലിറ്റി, ഒന്ന് ലാമിനേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഫ്ലാറ്റ് ഷെൽ ലൈക്ക് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് കോൾഡ് ഫിസിബിലിറ്റി. അപ്പൊ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് പ്രൈമറി ഫിസിബിലിറ്റിയും സെക്കൻഡറി ഫിസിബിലിറ്റിയും. പ്രൈമറി
പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഡെപ്പോസിഷന്റെ സമയത്ത് അതിന് സ്പ്ലിറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രൈമറി ഫിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും. പിന്നെ സെക്കൻഡറി ഫിസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനൊരു ഫിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി ഫിസിബിലിറ്റി. പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഷെയിൽനെസ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ലാമിനേഷൻ ആണ്. അപ്പം ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയിൽസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിഷൻ വെരി തിൻ ലെയേഴ്സ്, വളരെ ചെറിയ തിൻ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡെപ്പോസിഷൻ കാണുക. പിന്നെ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഡെപ്പോസിഷൻ റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ 0.05 to 1 millimeter. അപ്പം ആ റേഞ്ചിനുള്ളിലായിരിക്കും അതിന്റെ തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഷെയിൽസിന്റെ ടൈപ്സ് ആണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒറിജിനകത്ത് 3 തരത്തിൽ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് റെസിഡ്യുവൽ ഷെയിൽസ്. These are formed from decay and deposition of pre-existing rocks, followed by compaction and consolidation of the particles in adjoining basins. ഇത് ഫോം ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീകേ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് pre-existing rocks, നേരത്തെ എക്സിസ്റ്റ് ആയ റോക്സിന്റെ ഡീകേ ചെയ്തിട്ട് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെസിഡ്യുവൽ ഷെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഷെയിൽസ് പേര് കാണുന്ന പോലെ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഷെയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഷെയിൽസ് എന്ന് പറയുക. പിന്നെ ദീസ് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ഫൈനർ ഡയമെൻഷൻസ്, വളരെ ചെറിയ ഡയമെൻഷനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പിന്നെ ഹൈബ്രിഡ് ഷെയിൽസ് ആണ്. ഹൈബ്രിഡ് ഷെയിൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ബോത്ത് ക്ലാസിക് ആൻഡ് നോൺ ക്ലാസിക് സോഴ്സസ് മേക്ക് അപ്പ് ദിസ് റോക്ക്. ക്ലാസ്റ്റിക്കും നോൺ ക്ലാസ്റ്റിക്കുമായ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഷെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയിൽസിന്റെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ മിനറോളജിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ആണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ജോൺ എടുത്താണ്, ഞാൻ വെറുതെ എടുത്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. കോഡ് ഷെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ മിനറോളജിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കോഡ് ഷെയിൽസ്, ഫീൽഡ്സ്പെത്തിക് ഷെയിൽസ്, കൊളോറിറ്റിക് ഷെയിൽസ്, മൈക്കേഷ്യസ് ഷെയിൽസ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയിൽ ആക്ട്സ് ആസ് എ ക്യാപ്പ് റോക്ക് ഫോർ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്. ഈ ക്യാപ്പ് റോക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എർത്തിന്റെ അടിയിൽ, മീൻസ് സോയിലിന്റെ അടിയിൽ വലിയൊരു ഓയിൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓയിൽ ഡെപ്പോസിഷന്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന അതിനെ സീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലെയർ റോക്കിനെയാണ് ഈ ക്യാപ്പ് റോക്ക് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഈ ഷെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് നിൽക്കുന്നതിന്റെ മുകളിലത്തെ ഒരു ക്യാപ്പ് റോക്ക് ആയിട്ട് പൊതുവെ നിൽക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ദേ ആർ റിച്ച് ഇൻ പൈറൈറ്റ് ആൻഡ് വേരിയസ് മിനറൽസ് സച്ചസ് കോപ്പർ, വെനേഡിയം, യുറേനിയം ആൻഡ് നിക്കൽ. ഓക്കെ, ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ ദേ ആർ റിച്ച് ഇൻ പൈറൈറ്റ് ആൻഡ് വേരിയസ് മെറ്റൽസ്. ഈ ഒരു മെറ്റൽ മൊത്തം ഷെയിലിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓയിൽ ഷെയിൽസ് ആർ മൈൻഡ് ആസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ. ഈ ഓയിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയിൽ മൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസ് ആണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം അതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ വിത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ്. കളർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഗ്രെയിൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ടു കോസ് ഗ്രെയിൻഡ് ആണ്. മീഡിയം സൈസ് ടു കോസ് ഗ്രെയിൻ സൈസിലേക്കാണ് ഗ്രിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ മിനറൽ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഡ്സ്, ഫെൽസ്പാർ, മൈക്ക, ആംഫിബോൾസ് വിത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് കളർ ബാൻഡ്സ് ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു ഇനിസ് ബാൻഡ്സ് ടു ദ റോക്ക്. അത് ഈ ബാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കാരണം കോഡ്സ്, ഫീൽഡ്സ്പാർസ്, മൈക്ക ആൻഡ് ആംഫിബോൾസ് ആണ് ആ ഒരു കളേർഡ് ബാൻഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഫോളിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാൻഡഡ് അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാനുലർ മെറ്റീരിയൽ ഗ്രെയിൻസ്. അത് ഗ്രാനുലർ മിനറൽ ഗ്രെയിൻസും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ടിപ്പിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് മാർക്ഡ് വിത്ത് ഫോളിയേഷൻ ബട്ട് ജനറലി വിത്ത് റഫ് സർഫേസ്. ടിപ്പിക്കലി അതൊരു ഫോളിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു റഫ് സർഫേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റോൺ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഫേസിംഗ് പേവിംഗ് എക്സെട്ര. അത് ഈ സാധാരണ നമ്മള് ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കല്ലിങ്ങനെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണല്ലോ ഓരോ വാല്യൂ സർവേ ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എഴുതി വെക്കുന്നത്, റോഡിന് സൈഡിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഈ ബിസും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പേവിങ്ങിന് നമ്മള് കല്ല് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന മാർബിളാണ്. മാർബിൾ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വേരിയബിൾ. പിന്നെ പ്യുവർ മാർബിൾ ഇസ് വൈറ്റ്, വേറാസ് മാർബിൾ വിത്ത് ട്രേസസ് ഓഫ് അയൺ ഇസ് റെഡിഷ് ഓർ പിങ്ക്. അതിന്റെ കളർ ഓരോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിനനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ആവും, പലതരത്തിൽ കളർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഗ്രെയിൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ടു കോസ് ഗ്രെയിൻ ഓർ ആൻഡ് ദർ ഇക്വിഗ്രാനുലർ. ഗ്രാനുലർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ടു കോസ് ഗ്രെയിൻ ആയിരിക്കും. ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാനുലർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ മിനറൽ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽസൈറ്റ് ഓർ ഡോളമൈറ്റ്
Primarily, it is composed of calcium carbonate and it reacts with dilute acid. നമ്മൾ ചെറുപ്പം മാർബിളൊക്കെ ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ് വെച്ച് റിയാക്ട് ആവും. പിന്നെ ക്ലേ മിനറൽസ് മൈക്ക, കോട്സ്, പൈറൈറ്റ്, അയൺ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രാഫൈറ്റ്, ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഈ മാർബിളിനകത്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രിറ്റി ടു ടച്ച്. ഇതിന്റെ പാരന്റ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംസ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോസ്റ്റോൺ ആണ് ഈ മാർബിളിന്റെ പാരന്റ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മാർബിളിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻ ഹൈവേസ്, റെയിൽറോഡ് ബെഡ്സ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റോൺ ഇൻ മോണുമെന്റ്സ്, ബിൽഡിംഗ്സ്, സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, പേവിംഗ് എക്സെട്ര. മാർബിൾ ഒരുമാതിരി നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം റോഡിന്റെ പേവിങ്സിനാണെങ്കിലും വീടിന്റെ നിലത്തിടാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണമെന്റ്സ് അതൊക്കെ ഈ മാർബിൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ചാർണോക്കൈറ്റ് ആണ്. ചാർണോക്കൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർത്തോപൈറോക്സിൻ ബെയറിംഗ് കോഡ്സ് ഫെൽസ്പർ റോക്ക് ഫോംഡ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർത്തോപൈറോക്സിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോഡ്സ് ഉണ്ടാവണം. അതിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും പ്രോസസ് നടന്നിട്ടാണ് ഈ ചാർണോക്കൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് കളർ ഓഫ് മീൻസ് അത് ഡാർക്ക് കളർ ആണ്. അപ്പൊ ഡാർക്ക് കളർ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു തിൻ പെയിൽ ഗ്രീനിഷ് ഓർ ബ്രൗണിഷ് യെല്ലോ വെയിൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റിഞ്ചസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ റോക്ക്. പിന്നെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ആൽക്കലൈ ഫെൽസ്പർ മേ ബി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോക്ലൈൻ ആൻഡ് ഓർത്തോക്ലൈസ്. എ ഫൈൻ മൈക്രോ perithetic texture being common, the plagioclase feldspar is usually antiperithetic. പിന്നെ മിനറൽ കമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ചാർക്കോൺ സീരീസ് ഇൻക്ലൂഡ് റോക്സ് ഓഫ് മെനി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്, സം ബീയിങ് ഫെൽസിക് ആൻഡ് റിച്ച് ഇൻ കോഡ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോക്ലൈൻ, others mafic and full of pyroxene and olivine. While there are no intermediate varieties corresponding to mineralogically to norites, quartz norites and diorites. അതായത് ഈ ചാർണോക്കൈറ്റ് സീരീസിനകത്ത് പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് റോക്സിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് കോഡ്സ് റിച്ച് ആയിരിക്കും, പിന്നെ അതുപോലെ മൈക്രോക്ലൈൻ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചാർണോക്കൈറ്റ്. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അതിന്റെ പാരന്റ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം ദ ഗ്രാനൈറ്റ് ക്ലാൻസ് ഓഫ് റോക്സ് ഓർ ഒക്കേഷണലി ഫ്രം thoroughly reconstituted clays and shales. അപ്പം ഈ ചാർണോക്കൈറ്റിന്റെ പാരന്റ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം ഗ്രാനൈറ്റ് ക്ലാൻസ് ഓഫ് ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ ചെറിയ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഷെയിൽ ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയിൽസും കൊണ്ടും ഈ ചാർണോക്കൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചാർണോക്കൈറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാനൈറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മിനറൽസ് സച്ച് ആസ് ഓർത്തോപൈറോക്സിൻ, കോഡ്സ് ആൻഡ് ഫെൽസ്പാർ. Both of these have a similar utility and are often used in the construction industry. ഏതൊരു തരം ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഓർത്തോപൈറോക്സിൻ, കോഡ്സ് ആൻഡ് ഫെൽസ്പാർ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക്. എല്ലാവർക്കും തിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസീലിനോടാണ്. ലൈംസ്റ്റോൺ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയുമോ? ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോൺ ഏതൊക്കെയാണ്? ചോക്ക്, ഷെല്ലി ലൈംസ്റ്റോൺ, പിന്നെ ലിത്തോഗ്രാഫിക് ലൈംസ്റ്റോൺ, കാൽസിൻഡർ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധീരജിനോടാണ്. ധീരജ് അരയാസ്, ഷെയിലിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? കുറച്ച് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ പറയുമോ? It acts as a cap rock for oil and gas. പിന്നെ shales are made as fossil fuels.
ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു നിതിൻ. സോ പ്രസന്റേഷൻ ഇനി ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതാരും എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. റോക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേരളയും റോക്ക് സൈക്കിൾസും. അതിനകത്ത് റോക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേരള സെക്കൻഡ് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോക്ക് സൈക്കിള് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തവര് അവരുടെ പ്രസന്റേഷൻ അസൈൻമെന്റിന്റെ അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തവര് അവരുടെ PPT അതിനകത്ത് അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തു, ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു എല്ലാവരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൊന്നും പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾ ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പ്രൊജക്ട് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്ന ചാൻസസ് ഒക്കെ അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാം. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ദോസ് ഹു ഹാവ് പ്രസന്റഡ്. സോ നൗ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് ദ ടോപ്പിക് റോക്ക് സൈക്കിൾ. സോ റോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പഠിച്ചു. നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരോ പ്രസന്റേഷന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോക്ക് സൈക്കിളിനെ പറ്റി. ആരാണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. So we are having different 3 types of rocks, അല്ലെ? igneous rocks ഉണ്ട്, മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് ഉണ്ട്, സെഡിമെന്ററി റോക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ igneous റോക്സ് നമുക്കറിയാം കൂളിംഗ് ഓഫ് മാഗ്മ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന റോക്സ് ആണ്, അല്ലെ? അതിന്റെ അടിയിൽ മാൻഡിലുള്ള മാഗ്മ എന്തെങ്കിലും ഇതുവഴി അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻ വഴി പുറത്തോട്ട് വന്നു. ഓർ ഇറ്റ് മേ കൂൾ അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഡെപ്ത്. പല ഡെപ്തില് ഇത് കൂൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് igneous റോക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ igneous റോക്സ് വിത്ത് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ടൈമിനനുസരിച്ച് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? വെതറിങ്ങും ഇറോഷനും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അത് സെഡിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് മാറും. ആ മാറുന്ന സ്മോൾ പീസസ് പിന്നീട് വേറൊരു പോയിന്റിൽ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ സെഡിമെന്റ്സ് വേറൊരു പോയിന്റിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ഇത് വാട്ടറോ വിൻഡോ ക്യാരി അവേ ചെയ്ത് ഒത്തിരി ദൂരത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ സെഡിമെന്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്നതാണ് സെഡിമെന്ററി റോക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ സെഡിമെന്ററി റോക്കിന് igneous റോക്സിന് മാത്രമല്ല വെതറിംഗ് ആൻഡ് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കാവുന്നത്. മെറ്റമോർഫിക് റോക്സിനും ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ, വെതറിംഗ് ആൻഡ് ഇറോഷൻ സംഭവിച്ചു, സെഡിമെന്റ്സ് ആയി, പിന്നീട് അത് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അത് സെഡിമെന്ററി റോക്ക് ആവാം. ഇനി മെറ്റമോർഫിക് റോക്കിന്റെ ഫോർമേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റമോർഫിക് അതായത് igneous റോക്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രഷറോ ടെമ്പറേച്ചറോ ഉള്ള ചേഞ്ച് കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക്. അത് മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെഡിമെന്ററി റോക്കിന് ഹീറ്റ് ഓർ പ്രഷർ. മെറ്റമോർഫിക് റോക്കിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഹീറ്റിന്റെയോ പ്രഷറിന്റെയോ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ ഹീറ്റിന്റെ പ്രഷറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ ബിക്കം മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ്. സോ ഇതാണ് ആ ഒരു റോക്ക് സൈക്കിളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് സെഡിമെന്ററി റോക്സിൽ നിന്ന് igneous റോക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇനി മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മെൽറ്റഡ് മാഗ്മയായി പിന്നീട് അത് കൂൾ ചെയ്തിട്ടാണ് igneous റോക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിൻ ആയിട്ട് igneous റോക്സിൽ നിന്നും igneous ആൻഡ് സെഡിമെന്ററി റോക്സിൽ നിന്നും മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ആവുന്നതും അതുപോലെ മെറ്റമോർഫിക് igneous ആൻഡ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്സിൽ നിന്ന് സെഡിമെന്ററി റോക്ക് ആവുന്നത്. ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് അവർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവർ 2 അവർ കൂടി ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ ഈ അവർ എടുക്കുന്നില്ല. ഈ അവർ നിങ്ങൾക്ക് മക്സൂദ മിസ് ആയിരിക്കും എടുക്കുക. ഇപ്പൊ 10:05 ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മിസ്സിനോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് പറയോ? 1 absent, 2 absent, 3 Present, miss. 3 ആണോ?
5. Present, ma'am. നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിളിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ പ്രസന്റ് ഇട്ടിട്ട് ലീവ് ചെയ്തോളും. താങ്ക് യു ഓൾ.